नहीं तो थोड़ी देर में दर्द कम हो गया और मैंने 1.5 किलोमीटर पूरी की। मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। डेविड को महसूस हुआ कि अब तक मैं अपने जीवन में बहुत जल्दी हार मानते आया हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेविड कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं मिली, बल्कि जीवन की कूटतम सीख मैंने लक्ष्य को अंतिम तक पहुंचा कर पाई है। सीख नंबर 2, कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि पहली कभी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं कर नहीं सकता, कभी लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बदल रहा। आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं। और एंड्योरेंस और कमिटमेंट अच्छा नहीं लगता और आसान नहीं होता। डेविड कहते हैं, हम लोगों को लगता है कि बुरे दिन आपको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो बुरे दिन आपको सफल बनाते हैं। मेरी तरफ रखें, चालू करके। तो शॉर्टकट हमको बहुत पसंद है, और जो विद्यार्थी जीवन में शॉर्टकट लेता है वो हमेशा शॉर्टकट लेते ही रह जाता है। वो हंसी का पात्र बन जाता है दुनिया में, क्योंकि आज जो आपने छोटा सा शॉर्टकट लिया ना, वो आपके मगज के अंदर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा कि फिर जिस भी जगह आप जाओगे ना, आप सोचोगे चलो ना, बिना मेहनत के या कम मेहनत में ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, और फिर आपका दिमाग ही उस तरह से वर्क करेगा। फिर लाइफ में सभी जगह पे आप शॉर्टकट लेने लगोगे तो दिमाग आलसी हो जाएगा, बॉडी भी आलसी हो जाएगी। फिर कभी भी हैवी काम करने का कोई सामने आएगा ना, जहाँ पे आपको अपने आप को चैलेंज देना होगा, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि आप हमेशा शॉर्टकट लेते रहेंगे। एग्जाम के समय ज़्यादातर बच्चे शॉर्टकट लेते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हम सोचते हैं कि 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, अभी तो मैं 6ठी क्लास हूँ, अभी तो मैं 7वीं क्लास हूँ। अगर मुझे क्लास में 3 घंटे के लिए बिठाया पढ़ने, तो 3 घंटे क्यों पढ़ूँ? एग्जाम तो कल है, रात को 1 घंटा पढ़ूंगा तो भी मैं कर लूंगा। संस्कृत की तो एग्जाम, इंग्लिश की तो हम प्लानिंग नहीं करते कि आगे कठिन एग्जाम है तो उसकी तैयारी तो करूं, नहीं, हम सोचते हैं कल की एग्जाम ये है तो कल की तैयारी कर लेता हूँ, बात पूरी। और वो तो रात को करूंगा तो अभी मौज मार लेता हूँ। हम जब अपने मन को थोड़ी सी छूट देते हैं तो वो छूट बड़ी बन के पूरा पहाड़ बन जाती है, और वो हमको पूरी धकेल देती है अंदर। आपको लगता होगा कि ये मैंने तो इतनी सी छूट दी, नहीं, मन इतनी छूट को कब पहाड़ बना देता है आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा आप हजारों बार गिरे होंगे, कोई ऐसा यहाँ पे विद्यार्थी नहीं होगा जो एक दिन में 1000 बार अपने मन से लात ना खाता। हम अपने मन से 1000 बार लात खाते एक दिन में, मतलब खुद ही नक्की करते कि मैं ये करूंगा, पर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये डेविड गोगिंस का उदाहरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कौन कौन विद्यार्थी है जो महान बनना चाहता है? हाथ ऊपर। जो लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है, या चैलेंज लेना चाहता है कि कुछ तो करके दिखाऊंगा, उस बात सीधे हाथ ऊपर करो। मतलब एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल ना करना चाहता, एक भी नहीं। से टीचर जैसे करा रहे जैसे લેવાની છે સ્ટર કરવા માટે ગ્લાસ રોડનો યુઝ થશે, અને ગ્લાસ રોડથી જે KMnO4 ને જે ઇંક છે તે બધી ડિઝોલ્વ થશે, અને પછી તેનાથી જે તેના પાર્ટિકલ્સ છે તે રૂટ દ્વારા તેનું શોષણ થાય અને શોષીને તે વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. સેકન્ડ એપ્લિકેશન એકમાં રેડ કલર યુઝ થશે.
સંદીપ બોલો બોલો ચાલો. હવે આને થોડા દિવસ પછી અઠવાડિયું કે જેવું 1 વીક જેવું થાય એટલે પછી ધીમે ધીમે તેનો કલરમાં ચેન્જીસ થવા માંડે છે. એ છે તેના જે વેન્સમાંથી આ જે બધા પાર્ટિકલ્સ છે તેનું અપસાઇડમાં કલર ચેન્જીસ જોવા કઈ વિદેશથી પણ ફ્લાઇટો મળે જેવી રીતના કે તમને ભારતનું પહેલું ઇન્ટરનેશનલ ઉપર દિલ્હી દેખાય તમને હે પછી બીજું જુઓ તમે મુંબઈ બરાબર પછી આ બાજુ હવે આના સિવાય પણ આપણે ત્યાં હવે બીજા પણ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે જેમ કે સુરતનું પણ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ થઈ ગયું છે પણ એમાં બધી ફ્લાઇટની કનેક્ટિવિટી આપવામાં નથી આવી અમુક તમને સાઉદી આપણે કે સિંગાપોરની કે એની તમને આપવામાં આવેલી છે કનેક્ટિવિટી બધી ફ્લાઇટ આપવામાં નથી આવેલી પછી આગળ ચાલીએ જે તમને ટુકડા ટુકડા કરીને બતાવવામાં આવેલું છે દેખાય નકશામાં બધા જુઓ ચોકડીમાં ધ્યાન આપો જુઓ દેખાય હા હવે આમાંથી તમે મને મુંબઈથી મોઝેમ્બિકનો નીચેની સાઈડે બરાબર એ જ રીતના શ્રીલંકાથી જે સુએઝ નહેર જાય છે દેખાય આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર આ સુએઝ નહેરથી થાય મોટા ભાગનો જે અત્યારે ઈરાનની લડાઈ ચાલતી હતી ને કયું વચન એક વચન પ્લુરલ એટલે કયું વચન બહુવચન સિંગ્યુલરમાં ફર્સ્ટ પર્સન આઈ એમ નો અર્થ શું થાય હું છું બરાબર એનું પ્લુરલ એટલે કે એક કરતા વધારે પ્લુરલ એટલે એક કરતા વધારે બરાબર અહીંયા તમે પોતાની વાત કરો ફર્સ્ટ પર્સન મીન્સ ધેટ કે તમે પોતે બરાબર હવે હું મારી પોતાની વાત કરી દીધી હવે તમારા બધાની વાત કરવાની છે બરાબર આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ હું વિદ્યાર્થી છું પણ એમ કેવું હોય કે અમે બધા જ વિદ્યાર્થી આર સ્ટુડન્ટ્સ શું કહેશું આપણે વી આર સ્ટુડન્ટ્સ ઓકે બરાબર પછી આવે સેકન્ડ પર્સન આપણી સામેની વ્યક્તિ બરાબર પહેલા આપણે પોતાની વાત કરી હવે તમે જેની સાથે વાત કરો છો તમે કોઈની સાથે વાત કરો ને કે એકલા વાત કરો તો આપણી સામેની વ્યક્તિ એટલે યુ આર બરાબર એનો મીનિંગ કઈ વિભક્તિ સપ્તમી વિભક્તિ બરાબર એમાં રુષ્ટ એટલે શું ક્રોધે ભરાવું અને તુષ્ટ એટલે કે સંતોષ આ પ્રથમ વિભક્તિ કહેવાય સંતોષ થવો ક્ષણમાં બરાબર સપ્તમી વિભક્તિમાં આવ્યું એટલે રુષ્ટ એટલે ક્રોધે ભરાવું અને ક્ષણે તુષ્ટ એટલે સંતોષ પામવું અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળા કેવા હોય છે તો એક ક્ષણમાં રુષ્ટ માંડવી આવું જાહેર રીતે બહાર આવે છે જુઓ આંખો પોળી થઈ જવી એટલે આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ જવું ગોપાળદાસ શું કહે છે કે એના ભાણામાં કારેલાનું શાક જોયું તો ગોપાળદાસે કે આ ભાણામાં શું જોયું કારેલાનું શાક એટલે એની આંખો પોળી થઈ ગઈ તેનો વાક્ય પ્રયોગ આ રીતે થાય આંખો પોળી થઈ જવી એટલે આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું ભાણામાં કારેલાનું શાક જોઈને ગોપાળદાસની આંખો પોળી થઈ ગઈ મોંમાં પાણી આવી જવું એટલે ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી જો ડીશમાં જલેબી હોય મોહનથાળ હોય કોઈ મીઠી વાનગી હોય તો આપણે શું થાય મોઢામાં પાણી આવે મોંમાં પાણી આવી જવું એટલે ખાવાની અતિશય તીવ્ર ઈચ્છા થવી કે મોઢામાં પાણી આવી જાય છે સમજ પડી રૂઢિપ્રયોગના તમને પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય 2 માર્ક્સનું પૂછાય તો કહી દઉં તેનો અર્થ શું થાય ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી હવેનો વાક્ય પ્રયોગ કે થાળીમાં મિષ્ટાન વસ્તુ જોઈને નાના બાળકોના મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ઓકે મેમ.